हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपण चॅप्टर नंबर 1 लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल्स मधील क्रॅमर-स्टोननी प्रॉब्लेम कसे सॉल्व करायचे ते आपण पाहतो। तर पहिला प्रश्न आहे, हे जे प्रश्न आहेत किंवा प्रॉब्लेम्स आहेत हे प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधील आहे। तर आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधील पहिला प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करूया। परंतु पहिल्या प्रॉब्लेमला किंवा पहिल्या प्रश्नाला सुरुवात करण्याअगोदर आपणास एक विनंती आहे की आपण पहिल्यांदाच जर समजा ज्ञानदेव अकॅडमी या चॅनलला भेट देत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब, लाईक अँड शेअर करा। तर आपण आता क्वेश्चन नंबर 1 पाहूया। प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधील क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लँक्स विथ करेक्ट नंबर। तर इथे एक डिटर्मिनंट दिला आहे आणि त्या डिटर्मिनंट वरून आपल्याला या रिकाम्या जागा ज्या आहेत त्या भरायच्या आहेत। सो हियर वन डिटर्मिनंट इज गिवन and we have to fill up the blank space. We know how to find the value of determinant. So here 3 4 is first column and 2 5 is the second column, and in the determinant 3 and 2 this is in first row, 4 and 5 are in second row. So now we will find the value of this given determinant, and so we are finding the value of, but we will only fill the blank space. So 3 into 5. So तर या ठिकाणी आपण या डिटर्मिनंटची किंमत काढत आहोत। त्यामुळे इथे आपण काय करू की पहिल्यांदा हा जो 3 आहे पहिल्या रो मधला 3 किंवा पहिल्या कॉलम मधला पहिला नंबर 3 आहे आणि दुसऱ्या कॉलम मधला दुसरा जो नंबर आहे तो 5 आहे। सो याचा आपण आपला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे। वी हॅव टू मल्टिप्लाय 3 and 5. सो 3 into 5. सो वी हॅव टू राईट हियर 5 minus first number in second column into second number in first column. So 2 into 4. So we have to write here 4. So 3 into 5 minus 2 into 4 is equal to 3 into 5 15. So या ब्लँक स्पेस मध्ये नंबर होईल 15. 15 minus 8 is equal to 7. So 7 is the value of given determinant. So our first question complete. Now we go to second question. In second question there are 3 determinant and we have to find the values of determinant. तर पहिला दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये हा पहिला डिटर्मिनंट आहे। आपण इथे लिहूया सोल्यूशन। पहिल्यांदा आपण हा डिटर्मिनंट लिहू 1 7 4। solution we write same determinant 1 2 7 4। आपण या डिटर्मिनंटची किंमत काढत आहोत। वी आर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ दिस गिवन डिटर्मिनंट। सो 1 into 4 minus 7 into 2 is equal to 1 into 4 4
minus 7 into, sorry, here minus 1, here minus 1. So minus 1 into 4 minus 4 and 7 into 2 is equal to minus 14. Minus 4 minus 14 is equal to minus 18. So value of the given determinant is 18. We write here answer. Value of given determinant is minus 18. आता आपण दुसऱ्या क्वेश्चन मधील दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व करूया किंवा दुसरा उपप्रश्न जो आहे तो आपण सॉल्व करू. फाइव 3 minus 7 0. This is second sub question in second question. We write here solution. Five minus 7 3 0. So we find the value of this given determinant. 5 into 0 minus 3 into minus 7. 5 into 0 0 minus into minus plus 3 into 7 20 is equal to 20. So answer value of given determinant is 21. Our second question is over. Now we go to sub question 3. मी आता हे रब करें. आता आपण इथे तीसरा सब क्वेश्चन पहले लिहून घेऊ. 7/3 5/3 3/2 आणि 1/2. दिस इज अवर गिवन डिटर्मिनंट. हे आपल्याला दिलेलं डिटर्मिनंट आहे. याला आपण रब करून टाकू. आता इथे आपण सोल्यूशन लिहू. वी विल राइट सोल्यूशन. सो 7/3 3/2 5/3 and 1/2. तर या डिटर्मिनंट मधील जे नंबर्स आहेत, नंबर्स इन द डिटर्मिनंट्स are in fraction. So now we will find the value of this given determinant. So first number or first fraction is 7/3 in first column. So 7/3 or 7/3 into 1/2 minus, we will write here bracket. Next 5/3 into 3/2.
7 into 1, product of numerator is 7, product of denominator is 3 into 2 means 6, minus 5 into 3, 15 upon 6. Now denominator are equal, therefore we write here 6. 7 minus 15 is equal to minus 8 upon 6. So numerator is minus 8 and denominator is 6. Both are divisible by 2. So 2 4s are 8, 2 3s are 6. Therefore minus 4 upon 3. This is our answer. Answer: the value of given determinant is minus 4 upon 3. This is the answer of third sub question of question number 2. तर अशा प्रकारे आपले दोन्ही क्वेश्चन हे सोडवून झालेले आहे. आता आपल्याला व्हॅल्यू कशा काढायच्या डिटर्मिनंटच्या ते समजलं आहे. आणि आता पुढचा जो क्वेश्चन नंबर 3 असेल त्यामध्ये आपल्याला ग्रामर्स रूलचा उपयोग करून सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचे आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला हा जो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हा समजला असेल आणि थोडी प्रॅक्टिस करा म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे याच्या व्हॅल्यू काढतील. थँक्यू.